हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 60 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 61 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ 60 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। इस तो पहला इस पेपर के जोड़े 30 क्वेश्चन ने असीं पहलां वाली वीडियो के कवर कर चुके हैं। अलग अलग वीडियोज़ के विच सारे पोर्शन ने जोड़े वो असीं कवर करांगे। तो अज ही चैनल नूं कर लो जी सबसक्राइब, ताकि नवे सारे जोड़े पेपर आउणगे तुसीं उन्हां दी सॉल्यूशन अगे दी अगे देख सको। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, वाई आर एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज लुकिंग एट द सन एज एन एनर्जी सोर्स। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ वाले क्वेश्चन ने जी, इन्हां दा मैं तुहानूं एक बार हिंट दे दूँगा, तुहानूं दस दूँ भी किस तरह वो करने। उस तो बाद आपां डायरैक्ट इन्हां दे आंसर सॉल्व करते चले जावांगे। देखो जी, इनू सॉल्व करने का ही तरीका हुंदा, पहलां पैरे बारे कुछ नहीं देखना असीं ने, डायरैक्ट क्वेश्चन दे उत्ते जाना है। जिवें कि मैं 31वां क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़न तो बाद मेरे कोल कुछ कीवर्ड ने कि लुकिंग एट, एक तो ये चीज़ होगी भी वो एनर्जी सोर्स देख रहे हैं कौन, एक्सपर्ट। तो ये आपां ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करांगे तो आपां नूं मिल जूगा जी आंसर। तो देखते हैं, देखो जी मैं इत्थे है, तो इत्थे तो अपन शब्द मिल गया एक्सपर्ट्स। तो आप यह लाइन नूं पढ़ांगे ये अगे, ठीक है। एक्सपर्ट्स आर टर्निंग टू परहैप्स ओनली। देखो इत्थे की गल की गई है, काहदे कारण, एनर्जी की कोस्ट है जी की होगी स्काई रॉकेटिंग, जिवें आपां कहते हैं आसमानी चल रहे हैं पा, वो चीज़ होगी, ठीक है। तो इट मीनस की काहदी गल इत्थे, इहदी कोस्ट की गल है। तो इस तरह अपना जिहड़ा राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगी ऑप्शन सी, ठीक है जी। इस तरह मैं तुहानूं हिंट देता एक क्वेश्चन का। बाकी इस तरह तुसीं पैरे दे विच्चों खुद इन्हां दी प्रैक्टिस भी बाद दे विच कर लिओ। एक बार पैरे दा तुसीं स्क्रीनशॉट लैके रख सकते हो जी। उस तो बाद मैं तुहाडे नाल डायरैक्ट आंसर डिस्कस करांगा, ठीक है जी। तो इस तरह लभणे हुंदे ने अपने आंसर। तो देखो जी नैक्सट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट्स आर इंप्रैसड विद सोलर एनर्जी टैक्नोलॉजीज बिकॉज। तो ये सारे ही रीजन इस ते होणगे, गुड फॉर इन्वायरमेंट, इस तो बिना रिक्वायर लैस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस तो बिना आप कह सकते हैं इंप्लॉयड इन क्विक टाइम। तो यह सब कारण इसते होणगे, ऑप्शन 4 साडा राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी, नैक्सट क्वेश्चन है, बाई इज़ सन सच एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी। तो अल्टरनेटिव एनर्जी के रूप में यह मतलब मुख्य स्रोत है, क्योंकि यह मनुख दी जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स उन्होंने सैटिस्फाई कर सकता है, ठीक है जी। पैरे के अकॉर्डिंग यही राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन 3। नैक्सट है जी, वट इज़ अ मेजर डिफिकल्टी इन इंप्लॉइंग सोलर एनर्जी। तो इस दे विच किहड़ियां डिफिकल्टीज़ ने, तो इस दे विच फ्लक्शन इन वेदर, इस तो बिना नेचर सनलाइट इज़ डिफ्यूज़, एंड इस तो बिना आप कह सकते हैं सनलाइट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सब रीजनस होणगे, ठीक है जी। ऑप्शन 4 साडा राइट आंसर हो जाएगा। वाई आर पावर जनरेटिंग कंपनीज लुकिंग एट मिक्स एनर्जी ऑप्शन। तो इस दे उत्ते क्यों काम कर रही ने ये, ठीक है, मतलब इस वाल क्यों देख रही हैं जिहड़ियां ये एनर्जी जनरेटिंग कंपनीज ने, ठीक है। तो यही है जी, सोर्स ऑफ एनर्जी आर गैटिंग स्केयर्ड वट डिमांड इज़ इनक्रीजिंग, ऑप्शन 1 साडा राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद है जी क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द फर्स्ट वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ वेरसटाइल। तो वेरसटाइल शब्द का अपनी जिहड़ा मीनिंग है, मतलब कि इसते क्लोज किहड़ा है, तो यही होएगा रिसोर्सफुल, ऑप्शन 2 साडा राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बिना आप डिस्कस करते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन, फॉर्मीडेबल का अपन की दसना जी, ऑपोजिट दसना है, तो यही होएगा जी सिग्नीफिकेंट, ठीक है जी। ऑप्शन 4 साडा राइट आंसर हो जाएगा। नैक्सट भी सेम प्रोसैस है जी, ठीक है। यदा आप एक क्वेश्चन तुहानूं दसांगी किद्दां तुसीं ने फाइंड आउट करना हुंदा है। पैरे ते बिल्कुल भी झाती नहीं मारनी, तुसीं सब तो पहलां जाओ जी प्रश्न दे उत्ते। प्रश्न की आख रहेगा, हू अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन मैਨੂਪਲੇਟ सिस्टम ऑफ देयर एडवेंटेज। तो सिस्टम नूं मैਨੂਪਲੇਟ कौन कर रहे हैं, देखो इत्थे आपां नूं मिलूगा, इत्थे देखो फस्ट लाइन दे विच है जी, पोलीटिकल सिस्टम ऑलवेज डोमीनेटेड इंटायर सोशल सीन एंड हैंस दोज हू विल्ड पोलीटिकल पावर, ठीक है। पोलीटिकल पावर आर जनरली एबल टू कंट्रोल आल द डिफरेंट सोशल सब सिस्टम्स। मतलब ये सारे सिस्टम नूं आपदे फायदे लई, एडवांटेज दे लई कौन कर रहे हैं, जिहड़े पोलीटिकल पावरफुल ने, ठीक है। पोलीटिकल पावरफुल ने जिहड़े वो ये सारे सिस्टम नूं मैਨੂਪਲੇਟ कर रहे हैं। इस तो बाद है जी नैक्सट क्वेश्चन, बाकी आप डायरैक्ट आंसर डिस्कस करांगे।
हाउ डू सोशली पावरफुल पीपल ट्राई टू मेनटेन देयर प्रिविलेजड पोजीशन, तो इसका ऑप्शन थर्ड साडा राइट आंसर हो जाएगा। नैक्सट है जी बाय अंडर प्रिविलेजड सैक्शनस हैव टू रिकॉनसाइल टू देयर इनफीरीयर स्टेटस, तो इसका अपने राइट आंसर है ये दसना जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे आर अनेबल टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है जी, ऑप्शन ए साडा राइट आंसर इस हो जाएगा। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एज टू वाई द फ्यू फ्रॉम वीकर सेक्शन दैट सर्वाइव एंड सक्सेस इन स्पाइट ऑफ ऑल हैंडीकैप्स आर जनरली टू कोऑपरेट विद द सिस्टम, तो ऑप्शन ए साडा राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट द रिवोल्ट इन सोसाइटी। नैक्सट क्वेश्चन है जी वाई विच सिस्टम अकॉर्डिंग टू द पैसेज डोमिनेट्स सोशल सिस्टम, तो ऑप्शन ए साडा राइट आंसर हो जाएगा पोलिटिकल सिस्टम। नैक्सट वन इज़ आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन परसैप्सुएट, तो इसका पानी जो इस क्लोजेस्ट मीनिंग है वो दसने, मीनिंग आप सिनोनिमस कह सकते हैं एक तरह। ठीक है, तो कॉन्टीन्यू इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। इस तो बिना नैक्सट ये दसने जी ओपोजिट। ठीक है, प्रेस्टिगियस का ओपोजिट की अपन यही दसना है, तो ऑब्सक्यूर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नैक्सट है जी वट इज़ अ मेजर आइडिया रिफ्लैक्टड इन द पैसेज, तो पैसेज के जोड़ा आइडिया मेन तौर पर वो कहदा किया गया है, तो इस इन्हों अपना कोई भी चीज़ नहीं सैट बह रही, तो ऑप्शन फोर्थ असीं सिलेक्ट कर लवांगे जी। बाकी तो असीं पैरे की एक बार स्क्रीनशॉट लै लो। ठीक है, बाद में इसकी प्रैक्टिस जरूर करियो, क्वेश्चनों की नाल स्क्रीनशॉट लै लियो, ये चीज़ की प्रैक्टिस करियो, नाल एक दो बार फाइंड आउट करके देखियो। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी वाइल राइटिंग अ नोटिस द राइटर शुड प्रैफर, मतलब कि की चीज़ नूं प्रैफर किया जाता है। ठीक है, जो आप नोटिस लिख रहे होइए तो यह गल है जी पैसिव फॉर्म के कही जाती है, मतलब कि इदा होंदा है ना भी नोटिस के जिमें मतलब एक एग्जाम्पल दिना, तुसीं नोटिस लिख रहे होंगे हो, उत्थे आपां की लिखते हैं आई हैव लॉस्ट माई पैन, इदा है ना भी बच्चे लिखते होंगे ना भी वो बुक का लिखना उन्होंने नोटिस कोई इदा, तो आई हैव लॉस्ट मतलब उत्थे आपां पैसिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, पैसिव वॉइस के रूप में आपां उत्थे गल कर रहे हैं। नैक्सट है जी बेयर विल यू एड डिसक्लोजस इन अ लैटर, तो इसका राइट आंसर अपने दसना जी बिलो द सिग्नेचर एंड लैफ्ट साइड मार्जन। ठीक है जी, तो यही चीज़ अपन डिसक्लोजर करनी होंगी है तो लैटर के विच। ठीक है जी, नैक्सट हो जाएगा फोनीटिक्स, ये जो बेसिकली एसोसीएटेड विद जोड़ा फोनोटिक्स है, यह काहदे नाल रिलेटेड है, ये ऑडियो साउंड के नाल कह सकते हैं अपन रिलेटेड है। ठीक है, फोनीमी मतलब धुनी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आवाज़ साउंड के नाल रिलेटेड चीज़ होगी, फोनीम कह लो है ना, इदा वो चीज़ होगी ये। नैक्सट है जी रिमीडियल टीचिंग, तो रिमीडियल टीचिंग के की काम होंदा है फिल्स द गैप दैट क्रीप्स इनटू अ पीपल्स लर्निंग, हो सकता है मतलब जो गैप्स ने उन्होंने फिल करना, भी जिथे कोई कमी रह रही है उन्होंने दूर करना है ना, हो सकता है। इस तो बिना रैक्टिफाइज द कनसैप्ट विच हैव बीन मिसअंडरस्टूड, हो सकता है। इस तो बिना हो सकता है हैल्पस इन रिटेन होमोजेनिटी इन द क्लास, हो सकता है जी नो प्रॉब्लम, तो ऑप्शन फोर्थ साडा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सब चीज़ां ही इस शामिल हो सकती हैं रिमीडियल टीचिंग के। लर्निंग अ लैंगुएज इज़, तो लर्निंग ए लैंगुएज की है ये। ठीक है, इस ग्रैजुअल प्रोसैस है ये, इस तो बिना फास्ट प्रोसैस है, इंस्टेंट प्रोसैस है, तो ये सब चीज़ां ही होणगियां। एक इनकलूसिव प्रोसैस है, मतलब कि सब चीज़ों मिक्स करके है ना, भी मतलब इनकलूसिव का मीनिंग होंदा कह सकते हैं आप भी सारी चीज़ां इस विच शामिल ने, इनकलूडड ने। ठीक है जी, नैक्सट है जी स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंगुएज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है जी, ये काफ़ी पेपरों के पूछा जा चुका है, इस पर स्टार लगा लो। ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग्स मतलब कि अर्थ, जिवें आपां पंजाबी च करते होंगे भी अर्थां दा अध्ययन की है, अर्थबोध है ना, उस तरह यही की है सीमेंटिक्स है, जिस दे विच की है ये स्टडी ऑफ मीनिंग्स है। ठीक है, इस तो बाद है जी रजिस्टर, रजिस्टर की है वैरायटी ऑफ लैंगुएज अकॉर्डिंग टू रीजन इन ए पार्टिकुलर कंट्री, नो वैरायटीज़ ऑफ लैंगुएज अकॉर्डिंग टू द नो कंट्री, नहीं रजिस्टर पता की हो सकता है, ये मतलब ये रिकॉर्ड रखने का एक सोर्स हो सकता है ना, भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा जा रहा, रजिस्टर हो सकता है, मतलब अलग अलग चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जा रहा, वो रजिस्टर आप उसको कह सकते हैं। इस तो बिना एम साउंड है जी अपन दसनी है वर्ड मेक, तो ये डेंटल ही है। ठीक है, नैक्सट
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 53 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਔਰਗਨਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਲਮ। ਤਾਂ ਬੈਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਫਟ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 55, ਦਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੀਚ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਪੀਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪੀਚ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵਰਡ ਨੀਅਰੈਸਟ ਇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਰਿਮੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਪੈਨੀਟੈਂਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਓਪੋਜਿਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜਿਟ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਪੀਪੇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜਿਟ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਵੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ 'ਚੋਂ ਓਵੇ ਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਓਵਿਡ, ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੈਟ ਆਈ ਵੀ ਓਵਿਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਰੋ ਪਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ ਲਿਵਜ਼ ਡੈਸ਼ ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ੀ ਲਿਵਜ਼ ਇਨ ਮੁੰਬਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਲਿਵਜ਼ ਇਨ ਮੁੰਬਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਭ ਗਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੂਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਤਰ।
ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਤਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੱਭਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਤਰ। ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰੇ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਓ, ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਠੰਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੀ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ PSTET 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤਾਬੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਡਿਸਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਪੈਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਵਿ-ਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਮਾਮਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੱਜਿਆ। ਦਮਾਮਾ ਮਤਲਬ ਨਗਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਗੱਜੀਏ ਰਣ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਜੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਗੌਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਉਹ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੰਮਣਾ, ਉਹ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮਣਾ ਦਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਜੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੰਮਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਅਰਥ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੰਮਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜੰਮਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਮਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਨਾ, ਜੀਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਭਵ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਦੇਖੋ ਜੰਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਜੰਮਿਆ, ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅਰਥ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਜੰਮ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਡੌਲੇ ਫਰਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਡੌਲੇ ਫਰਕਣਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਡੌਲੇ ਫਰਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਢੁੱਕ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਐਵੇਂ ਉਡਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਰਨੀ, ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਇਹ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੀ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। LSRW ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। L ਮੀਨਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੌਸ਼ਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੱਚਾ ਘਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟੋਆਏ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੌਸ਼ਲ ਯਾਨੀ ਕਿ RWR ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਪਰਾਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ LSRW। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਦਾ ਬੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਰੀਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪੈਸਿਵ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਹਿ ਲਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲੇਟੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਮੰਜੇ ਦੇ
है ना। तो मैनू पूरा एक्टिव होना पै रहा, मैं पूरे टब्बर नूं चुप करा के क्लास बना रही भी कोई रौला ना पाओ, इन्ना करो, सारे खड़के दड़के तो परां हो के, मतलब कि एक्टिव कौन है ज़्यादा, मैं। तो मैं किहड़े कौशल यूज़ कर रही हाँ जी इस समय, मैं कौशल यूज़ कर रही हाँ, एक तो मैं राइट कर रही हाँ, लिख रही हाँ, तो एक मैं स्पीक कर रही हाँ, मतलब कि बोल रही हाँ, ठीक है। तो इस तरह आपां की कह सकते हैं, ये दोनों की ने जी एक्टिव स्किल ने। पैसिव तुस तां ऐ सुस्त जे होए बस ऐं क्लास सुन रहे होने, है ना, ਜਾਂ फिर तुसीं पढ़ जे रहे होने ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਰ ਬਸ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਮਕ ਲਈਆਂ ਐਵੇਂ ਸੁਸਤ ਜੇ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਵ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਭਾਈ। 81 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਜੀ 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਨਾ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 3 ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੈਂਟ ਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਸਮੋਲ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਪਰਖਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ। ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਪੀਚ ਮਤਲਬ ਪੋਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ +2 ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ,
ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਆਈਲੈਟਸ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੂਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ, ਕਾਰਸ ਵਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰ ਵਿਧੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੇਸ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੂਰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣੀ, ਮਿਨੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਾਟਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਟੀਚਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਹੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 90 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 90 ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਡਿਸਕਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।